मसीह ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਇਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ देखते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह मुर्दियां दे विचों जी उठे, किस तरह उन्होंने सलीब दी गई, किस तरह उन्होंने दफनाया गया, किदां मुर्दियां दे विचों जी उठे, किस तरह उन्होंने अपने चेलियां नूं मुड़ के एकत्रित किया, किस तरह वो स्वर्ग दे विच उठाए गए और किस तरह उन्होंने अपना पवित्र आत्मा जो पिछले हफ्ते का पंतेकुस्त दे शब्द दे विच असीं देखिया सी किस तरह पवित्र आत्मा आया। लेकिन असीं जोड़ी चीज़ अज देखण जा रहे हैं वो ये देखण जा रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का वचन अगे वधण लगा उन्हां लोकां दे राहीं जिन्हां नूं उन्होंने चुनिया सी, जिन्हां नूं चुनिया सी और जिन्हां नूं उन्होंने एकत्रित किया, जिन्हां दे उत्ते उन्होंने आत्मा घल्लिया। प्रभु यीशु मसीह ने ओही लोग रहे, ओही सधारण लोग रहे जिन्हां दे राहीं प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। बचन के विचों मैं यसाया नबी का 53वें भाव नूं असीं याद करांगे जिस दे विच ये दस्सिया गया कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह अपना दुख भोगणगे और किस तरह उन्हां दा वंश अगे बढ़ेगा। और असीं सब जानते कि प्रभु यीशु मसीह दी शादी नहीं सी हुई, उन्हां दे बच्चे जे सी ते उन्हां दे बच्चे असीं जिन्हां ने उन्हां दे वचन नूं स्वीकार किया, उन्हां नूं अधिकार मिलिया उन्हां दा वंश बनण दे लई। सो आओ मैं यसाया नबी 53 चैप्टर 1109 पन्ना अगर तुहाडे कोल पंजाबी दीआं नवीआं बाइबलां उसका 53 आइज़ाया 53 वर्स 10 तो मैं पढ़ूंगा। प्रभु कहता है मेरी इहो ही इच्छा सी कि वह दुख सहे ਅਤੇ ਉਸਦੇ मौत पापां तो माफ़ी ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਅਰਥ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਦਾਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। सलीब के लागे एक डाकू सी, उसने कहा प्रभु मैनू याद रखी, जिहड़े दुख मैं सलीब के उत्ते भोग रहा ये दुख मैनू इस करके आया क्योंकि मैं कतल किए, मैं डाकू हाँ, लेकिन माफ़ी तेरे कोल, मैनू याद रखी। प्रभु यीशु मसीह ने उसनू कहा तू अज ही मेरे नाल फिरदौस च तो अज ही मेरे नाल स्वर्ग दे विच होएगा। और प्रभु दी उस कृपा नूं असीं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठे और उन्होंने अपने चेलियां नूं एकत्रित किया, उन्हां ते आत्मा घल्लिया और उन्हां चेलियां ने प्रभु दे वचन का प्रचार किया। मैं वचन दे विच अज तीसरे चैप्टर तो चेलियां दे किताब तीसरा चैप्टर नवे नियम का 212 पन्ना और उस दे विच अगर तुहाडे कोल नवीआं पंजाबी दी बाइबल चेलियां दे किताब उसका तीसरा भाव और असी पिछले हफ्ते इसका दूसरा भाव देखा सी जिस दे विच असीं ये देखा सी कि किस तरह प्रभु का आत्मा चेलियां दे उत्ते उतरिया और किस तरह उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਖੂਬ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਗਲਤ ਹਿੱਸਾ ਯੂਜ਼ ਮਤ ਕਰੋ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੀਬਰੂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੀਕ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਮਾਇਕ ਇਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਊਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਦਾ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਸਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ
ਉਛਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਅਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ, ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਛਲਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਾਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਾਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਲੀਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਸਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਸੀਹ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਘੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਅਸੀਸ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਠਾਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ? ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਦੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। Resurrection of Jesus Christ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 5000 ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹੰਨਾ, ਕਾਇਫਾ, यूहन्ना, ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਤਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਨਾਸਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਯਿਸੂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਨਵਾਂਪਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ